जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मुझे मान आगे एक निछक सत्य घटना अवतारण करने आपण शुणिले निश्चय आपण दुखर भी गणित होमती एक सत्य घटना जहाँ आजिकल जुगर जो नुआ प्रेमी मैंने बाहर से दुख भरा कहानी को नहीं ये सुंदर कहानी मुझे जहाँ कि सत्य घटना पर आधारित मुझे जो समय कथा कहूँ 70 दशकर कथा 76-77 मसीहार कथा जो समय आमर जाति प्रथा खूब जोर थिला एवं समस्ते ब्राह्मण समाज को ब्राह्मण मान को बहुत प्राधान्य दूसरे और सम्मान भी दूसरे एवं ब्राह्मण माने तांकर मध्य जहाँ कर्म समस्त सम्मान भाव करते से ही समय कथा बाणपुर निकट में गोटे ब्राह्मण शासन जड़े व्यक्ति सदाशिव मिश्र से बाहर रही पुलिस चाकरी करते गाँव में बहुत जमी बाड़ी थिला एवं घर द्वार थिला से घर द्वार और जमी बाड़ी बुझासुझा करने से जड़े दायित्व देते सदानंद जेना नामक जड़े कृषक को से जमी बाड़ी घर द्वार सब बुझाबुझी करते निजे मिश्र परिवार सहित से बाहर टाउन में रोते किंतु समय क्रमे जितेबले पितामाता देहांत होगला घर एवं जमीबाड़ी संभाल से चिंता कले एवं निजर ट्रांसफर से पुरी जिला को नहीं आसले से पुरी जिलार एसपी से अविभक्त पुरी थिला वर्तमान खोर्धार परिणत होगला बाणपुर अंचल खोर्धा जिलार अंतर्भुक्त हो सारा किंतु से बाणपुर अंचल पुरी जिलार अंतर्भुक्त था तेणु से निजर ट्रांसफर पुरी जिलार एसपी भाव में करने परिवार को आनी गाँव में रखिदे से मझे मझे जावासा कर परिवार कहले स्त्री 2टी झी एवं गोटे पुओ बड़ झी बाणपुर कॉलेज रे गोदावरी महाविद्यालय +3 से +3 नथिला सेतेबेले थिला आईए आईएससी बीए बीएससी आईकम बीकम तेणु से झील को बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी एडमिशन कले पुओटी की नवम श्रेणी गोदावरी विद्यापीठ एडमिशन कले एवं झीटी की गोदावरी विद्यापीठ 6ठ श्रेणी एडमिशन कले निजे परिवार को गाँव छाड़ी से महाशय पुरी रही मझे मझे से गाँव को आसुता गाँव भल मंद बुझुता जो जमीबाड़ी दायित्व थे समस्त दायित्व बुझुता पिला कथा घर कथा समस्त से बुझुता से जेना पुओ सागर से बाणपुर कॉलेज रे +3 से बीएससी फाइनल ईयर रे पढ़ुला फिजिक्स ऑनर्स नहीं से पाठ पढ़ुला भल स्टूडेंट फर्स्ट क्लास कैरियर किंतु ताकर घर चाल घर थिला इलेक्ट्रिक व्यवस्था नथिला तेणु से आसी बाबू के पाखे गुहारी कला जे मो पुओ मो घरे पाठ पढ़ी पारना इलेक्ट्रिक ना आमर चाल घर माटी घर तेणु आपड़ जो टे दया करते आपण पिला तो पाठ पढ़ुं से आसी आपण पिला सहित एकाठी बसी पाठ पढ़ी पारंता जदि आप अनुमति दियंते ताले बहुत उपकृत हो बाबू सदाशिव मिश्र सदानंदर कथार खुशी परमिशन देले हाँ तुम तो आसु मो पिला संगे बस पाठ पढ़ू दरकार पड़े मो पिलांकर साहाय्य कर पाठ पढ़ारे परमिशन पाया सदानंद बहुत खुशी है एवं ता पुओ सागर को से घर को पाठ पढ़ाई छाड़ा आस्ते आस्ते पाठ पढ़ू पढ़ू बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ुवा झील बड़ झील शेफाली से कि पाठ बुझापी चेष्टा कला बुझुला क्रमे क्रमे समय गढ़ी चलला किछि दिन पर उभय भितर आस्ते आस्ते संपर्क बढ़ी चलला से संपर्क किछि दिन पर प्रेम संपर्क परिणत हो गला। आप चिंता करूँ
रक्षणशील ब्राह्मण परिवार मिश्र परिवार झील शेफाड़ी आउ गोटे कृषकर परिवार सदानंद जेना तार पुओ हूँ सागर 70 दशक जाति प्रथा भेदभाव से गंभीर भाव चिंता करा कौन सी ब्राह्मण झील उच्च जातिर झील हूँ पुओ हूँ कौन से नीच जाति बाहर कौन सुजोग बा चांस नथिला जेते बेले समान को भीतर आस्ते आस्ते संपर्क बढ़ी बढ़ी चलला से माने प्रेम संपर्क रे बांधी हल बसी पाठ पढ़ा व्यतीत पाठ पढ़ा को पछरे पकई से माने निज निज भीतर केवल प्रेमाला पर मज्जी रही तेणु पाठ पढ़ाटा कमिगला और पाठ पढ़ा व्यतीत प्रेम अधिक समय से चले अवस्था कहीं गाइड कर पारे कहीं जापारे कहीं नजर भी पड़े कहीं बाबू सदाशिव मिश्र से बहुत कम घर को आसती स्त्री भी पिला एत दृष्टि दे पारती आउ सदानंद से तो सामान्य कृषक से भी मूर्ख तेणु सी कहीं जान पिला कौन हो कहीं जानता एमती वर्ष शेष बसला परीक्षा पाखे आसला दुखर विषय उभय परीक्षा बसिले किंतु हताश पाठ से भूली जाते दुई जन जाक फास्ट क्लास स्टूडेंट बापा माँ गर्व था जहाँ मो पिला पाठ पढ़ुची भल पाठ पढ़ुची साइंस पढ़ो भविष्य में उज्जवल कर भविष्य भल मनुष्य हम से जो पेपर धरी परीक्षा हल बसिले से मस्तिष्क विकृति होगा मस्तिष्क विकृति घटला कौन करेंगे किसी पाठ मन पड़ूनी पाठ पढ़ा छाड़ी से साथर बेसी समय देदेले जहाँफल कि आज परीक्षा हल रे से निराश हो पड़ा जेन तेन प्रकार समस्त पेपर परीक्षा दे चली आसिले किंतु से जानीगले आम फेल हूँ आम कौन सुनते उत्तीर्ण हो पारे जदि उत्तीर्ण न हो अवस्था कौन हो ये जो विषम परिस्थिति से परिस्थिति दुहे परिस्थितिर चापर एपरी भाव में पेशी हो गले कौन करेंगे बोली दिन राति चिंतार लगी रही जानते रिजल्ट कौन हो कहीं से भल स्टूडेंट थे निजे किसी पेपर कंप्लीट कर पार नथिले किसी परीक्षा लिखि पार नथिले तेणु ये अवस्था से निज को निजे समीक्षा करने लगे आम कौन करवा सागर चिंता कला मो बापा मो बहुत पैसा खर्च कर मत पाठ पढ़े मनीष कर आशा था मुझे किसी भल मनीष होती पाठ पढ़ी था किसी कम करवा चाकरी कर स्वप्न साकार कर तार माँ ना एका एका बापा निजे निजे हाथ में रोषे करी खाया पीवा दे सब किसी तार कौन कली मुझे प्रेम पढ़ी मोर सब पाठ पढ़ा छाड़ी सब भूलीगली मो कैरियर नष्ट कर केवल मन मन भगवान की चिंता करुए हे भगवान मत एमती अवस्था कहीं पकेल मत किसी बाट देखा जाऊनी मत किसी बाट देखा एमती उभय परस्पर भितर निज सहित रुले यही अवस्था से निजे निजे जलुले कौन करेंगे किसी उपाय पाने आगे केवल गोटे बाट था आत्महत्या करेंगे नाचे घर छाड़ी पड़ चले तेणु दुहे एक समय एकाठी बसी बहुत चिंता कले आम कौन कर कौन कले आमर परिवार बदनाम हम ना एवं आम सुरक्षित रही पार शेष बहुत युक्ति तर्क बाद संवाद पर से गोटे सिद्धांत उपनीत हेले आम घर छाड़ी पड़े बस यही हूँ भाग्यर विडंबना 1976-77 मसीहा कौन सी उच्च जातिर झील कि पुओ नीच जाति बाहर कौन दृष्टान्त ना से समय जदि कौन उच्च जातिर झील कौन नीच जातिर पुओ सांगे कि कौन उच्च जातिर पुओ कौन नीच जातिर झील सहित कौन वैवाहिक संपर्क चिंता करे
ता समाज पे एक अपराध थिला तेणु ताकू समाज रे कौन प्रकार सुजोग बा परमिशन दिया जाऊ रक्षणशील परिवार जो चक्रव्यूह भितर से पेशी जाऊे कौन करेंगे से झील चिंता करूला मो ब्राह्मण परिवार नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार झील गोटे चाषी पिला सागर केमी जीवी केमी बाहर जदि मु नजीबी ताले मुझे बंची पारि सागर भी चिंता करुला मोर से अन्नदाता झील को नहीं मु बाहर को जापरि जदि जीवी चलू केमी पोषी केमी रुके बाहर पारि किंतु बहुत चिंता बहुत बात विसंवाद बहुत आलोचना पर फाइनाल कले ना आम रही पाइबा ना आम चल देखा भगवान जुआड़े नहीं तेणु गोटे दिन उभय राताराति घर छाड़ी चली जा पुरीर एक लज रे मंदिर को जाई विवाह भी करेंगे एने अवस्था कौन हो बापा माँ अवस्था कौन हम बापा माँ कौन भावे गाँव में लोकंर अवस्था कौन हम आम घर परिवार प्रति लोकंर केते आक्षेप हम आम बापा माँ सम्मान प्रति केते आंच आसो आम बापा माँ केते असुविधा पड़े से कथा कहीं चिंता कले जोटा कि आजिकल युवपीढ़ी से जिनस को बेसी अनुकरण कर अवश्य आजिकल से सब घटना को एत गुरुत्व दि जाऊनी कहीं आम मैंने फॉरेन स्टाइल पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण करें एक्वेंटेड हो गले आउ ये सब जिनस को कहीं गुरुत्व दूना किंतु 70 दशक 76-77 मसीहा समय ये सब जिनस क्या भाँ घटुला यही हेल्ले के प्रश्रय दौन पाऊन सेमती घटना बहुत रेयर घटुला जदि कौटी घटुला तेज शासन भितर नुहे कि ग्रामांचल नुहे कौटी टाउन रे केबे क्या भाँ कौटी होती अवस्था जिते सकाल जना पड़ा जे सदाशिव मिश्र झील जी कि पुलिस अफिसर जड़े चाषी सदानंद जेनार पुओ सहित कड़े फेरार हो जाए गाँ सारा होल्स गाँ लोकंर जो टाही टापुरा जो टुपुर टापुर ताकू मिश्र बाबू का स्त्री शुणी शुणी से स्थान हो गले ये कौन है जो झील को एत गेल बसार अली पानी थी से शेष आम सम्मान को धूसात कर आमर मान सम्मान प्रति लक्ष्य न रखी आमर स्टेटस आमर पोजिशन आमर परंपरा आम घर सब किसी भूल जाए एमती गोटे कम कर पकेला बहुत दुख एवं अनुशोचन मिश्र स्त्री आ दांड को बाहर पारे ना कि बाहर को बाहर पारे ना खबर पहुँचला मिश्र पाखे तत्ण से आसी गाँव में पहुँचले कौन करेंगे निज झी तो बुझेले निज स्त्री की जहाँ जाऊ व्यस्त होनी आम कि व्यवस्था करवा कौन व्यवस्था करवा सदानंद को डकेले सदानंद तू व्यस्त होना आसम सदानंद आसी जमी जानला बाबू आसछंती अस्तव्यस्त व्यस्त विव्रत आसी बाबू गोड़ तले पड़गला बाबू मत क्षमा करतु कौन करी मो फल एमती गोटे विषधर साप जन्म होती जानी जी कि ठीक समय मत तो जहाँ चट मारा मारा आपण तो केते चट मार ये मुह को क्या देखेबी मुझे चिंता कर पाऊँ ये लज्जा ये अपमान ये सब सहवा आगु मुझे निज को आत्महत्या कर चली प्राण त्याग कर मिश्र बसिले बुझेले कहीं व्यस्त हो पूजा के ठीक किसी असुविधा जदि से बापा माँ त्याग को बापा माँ सैक्रिफाइस को बापा माँ पोजिशन को बापा माँ सम्मान को चिंता करी पारलानी देखी पारलानी बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट है बुद्धि है पर भी से जब जानी पारलानी तो व्यस्त हमारे कौन अच्छे तो व्यस्त होना आम बाप हिसाब से आम कम कर जा तो पुओ बोहू को आनी घरे रख
ଘରକୁ ନେଇ ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଶୁଣୁଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ଅଲିଅଳିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ସମାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଘରେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ବୋହିକୁ ରଖିପାରିବି? ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଆରେ ସମ୍ଭବ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ତାକୁ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଏହା ହେଲା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯା, ଖୁସିରେ ଯା, ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେ, ଆରାମରେ ଘରେ ରହ, ମୋର କିଛି ଆପଣ। ସଦାନନ୍ଦ କହିଲା, ହେଲେ ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ସଦାନନ୍ଦ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଶ୍ରକୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଖବର ନେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜେ ପୁରୀରେ ଏସ୍ପି, ପୋଲିସ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଝିଅ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଧେଇ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଏ କଥା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି, ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଫସିଗଲି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପୁଣି ବିଶ୍ରାମରେ ସେଇ ହସ, ଦରଦୀ ହସ, ଅନ୍ତର କୋହରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ମାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କରିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଜଳିରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ। ବୟସ ହେଇନି, ବୁଝିବାର ବୟସ ହେଇନି, ଟିନ୍ ଏଜ୍। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରି ପକାନ୍ତି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଭୁଲ କରି ପକେଇଛି। କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେ ଜ୍ୱାଳା, ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ଗ୍ଲାନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲେ, ନା ଝିଅ, କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ତତେ ଆଣି ଗାଁରେ ରଖିଲି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି, ଗାଁରେ ରହିବୁ, ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ଚାଲିଚଳନ ଶିଖିବୁ। ତେଣୁ ତତେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତୁ ଭୁଲ କର, ତୁ କାହିଁ ଭୁଲ କର? ଆଉ ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଥିବୁ, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇଛୁ। ଯାହା ତ ଭଲ ପାଇଲୁ, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲୁ ଘର ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଅବସ୍ଥା ବା ତାର ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ଦେଖିଥିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ତୋର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି, ତୋର ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ତୋର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ତୁ ସେଇ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଯୋଉଠିକି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ତ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି, ଆଉ ତ ଫେରେଇ ହେବନି। ଯା, ତୋ ଘରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇ ତୁ ସଂସାର କର, ମୋର କୌଣସି ଆଗ, ମୁଁ ବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ନାହିଁ କି ତାକୁ କିଛି ହଇରାଣ କର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଝିଅ ବାପାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ତୁ କ'ଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏଇ ଶୁଣୁଛି? ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସାଗର ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ଏତେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ନିଜ ଝିଅ କମ୍ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା, ତଥାପି ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଏତେ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରକୁ ଯାଅ, ଘର ସଂସାର କର। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାକୁ। ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସାଗର ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମିଶ୍ରବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମିଥ୍ୟା? ନା, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯା, ତମେ ଯା, ଘର ସଂସାର ଶାନ୍ତିରେ କର। ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହେଲେ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ଅଲିଅଳିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋର ଝାଟି ମାଟିର ଘର, ଚାଳ ଘର, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ନେବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷ କରି ଚଳୁଥିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରିବିନି। କେମିତି ଚଳେଇବି? କ'ଣ ଦେଇକି ଚଳେଇବି? କେମିତି ଚଳେଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ କହିଦେଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ରହୁଛି। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
नହେले ताକୁ फाँसी दंड दे दियंतु। ମୁଁ ଚାହୁଁନି এইଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ବୋହୂ କରି ରଖିବି। ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହସିଲେ ପୁଣି ମିଶ୍ର ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ହସଉଛ ସଦାନନ୍ଦ, କାହିଁକି ମୋତେ ହସଉଛୁ? ଆରେ କେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ଚାଷୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ତ ତୁମର ସମୁଦି ହେଇଗଲେ, ଆମେ ତ ସମୁଦି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ତୁ କେମିତି ଚଳେଇବୁ ସେଇଟା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା ତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯା ଖୁସିରେ ତୁ ବୋହୂ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁଦେଲା ସଦାନନ୍ଦ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସତରେ କ'ଣ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ସେ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲାନି ସଦାନନ୍ଦ। ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ସେ ବା କ'ଣ ବୁଝିବ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସରର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା। ଯାହା ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ 10 ଏକର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା, ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଶାଗ ମାଛ ରେଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପୁରୀ ଚାଲିଗଲେ। ପୁରୀରେ ନିଜେ ଘର କରିଗଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଜମିବାଡ଼ି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସଦାନନ୍ଦକୁ ଡକେଇଲେ। ହେଲେ ଦେଖ ସଦାନନ୍ଦ, ତୁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସେବା କରିଛୁ, ମୋର ଜମିବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ମୋ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛୁ। ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଏବେ ବି ମୋ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦେଖ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏ ଗାଁରେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ କିଛି ମାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ତୁ ଆଉ କାହାର କାମ କରି ନିଜେ ପେଟ ପୋଷିବୁ। ଏତେ ଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ନେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖ, ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ। ସଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର କାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ନାହିଁ କିଛି ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁ ମରିବୁ? ମିଶ୍ରବାବୁ କହିଲେ ମରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୋ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ତୁ ଭଲରେ ସଂସାର କର, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି, ତତେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ତୋର କିଛି ଦିନ ଚଳିବୁ, ତାପରେ ତୋର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତୁ କରିବୁ। ଚାଲିଗଲେ ସପରିବାର। ସଦାନନ୍ଦ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା କିଛି ସମୟ। ତଳୁ ମାଟି ଟିକେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପକେଇଦେଲ ତମେ। ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଲି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ପିଲା ସେଠାଳି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ଘଟଣା, କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କୋହକୁ ଉଦ୍ଗୀରଣ କରି ପକାଇଲେ। କାନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁହ କିଛି ବାହାରିଗଲେ ମନର କୋହ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ହାଲକା କରି ପକାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯାହା ହଉ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଏଭଳି କାହିଁକି କାମ କଲି, ସେଇଟା ମୋର କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପୁଅ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କି ଆଉ ଇନକମ୍ ବି କିଛି। କ'ଣ କରିବ? ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଚାକିରି କଲା। ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା, ସେ ପଇସାରେ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପ ଦିନ ମଜୁରୀ ଭାବରେ କାମ କଲା। କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ତାର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ମନସ୍ତାପ, ଦୁଃଖ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆଉ ପାରିଲାନି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି। ଯେତିକି ପଇସା ମିଳେ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଷ୍ଟୋରରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ, କେତେ ପଇସା ମିଳେ? ସେଇ ପଇସାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସହଜ। ତଥାପି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଗକୁ ଚାଲେ। ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବାପର ସନ୍ତାନ, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁଅ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହଉ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ
କେତେ ଦିନ ସେ କରିବ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଥାଳିର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା। ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ କଷ୍ଟ, ସେଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବାପର। ଯାହା ହଉ ଆକାଶ ବନ୍ଧୁ ଆକାଶ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁଅକୁ 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଶେଷରେ ପୁଅକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଟିକେ ବେବି ଫୁଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ରହିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ଦୋକାନରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାରି ପାଖରେ ସେ ଫଳି ଅନୁରୋଧ କରେ, ଶିକାୟତ କରେ, କ'ଣ କରିବା ତମେ ଏତିକି କମ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ଏଥର ତ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିଲେନି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତମ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଏମିତିରେ କେମିତି ଚଳିବ, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତମେ ବି ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ିଲ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୋର୍ସ ନାହିଁ। କି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ତମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା। କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆଗକୁ କେମିତି ସଂସାର ଚାଲିବ? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଔଷଧ ବି ଦେଇପାରୁନୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ତମେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କର? ନିର୍ବାକ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ସାଗର। ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଖୋଜୁଛି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ନା ଭଗବାନ, ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ନିଜର ଲୋକ, ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅକୁ ଟେକି ନେଇ ଆସିଛୁ। କେହି ବୁଝିବେନି ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଚାହିଁବେ? ସମସ୍ତେ ସମାଜର ଚଳଣି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍। ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବା ଗୋଟେ ନିହାତି ଅପସନ୍ଦ, ଅସୁନ୍ଦର, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ମନ ଦୁଃଖରେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି ଏବଂ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇ ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ନିଜେ ସାଗର କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସମସ୍ତେ ତିରସ୍କାର କଲେ। କ'ଣ ତୁ କଲୁ? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଭାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ବିକି ଦେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଚୋରି। କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଏତେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ଯିଏକି କ୍ଷୀର ଘିଅରେ ଭାସୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ତୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ଭାବିଲି ତୁ ଆଣିବୁ? କି ପ୍ରେମ ତତେ ଧରିଥିଲା ଯେ ତୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନି? ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ। ସେ ଝିଅ ବି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାହା ତ କଲେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲ? କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ତ ସରିଯାଇଛି, ଏଡ଼େ ଗୁଡ଼େ କହୁଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। କରିବ କ'ଣ? କାହାକୁ କହିବ? କିଏ ବୁଝିବ? କେହି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନସ୍ତାପ ବଢ଼ିଲା। ମନର ଦୁଃଖ, ଗ୍ଲାନି ଏବଂ ମନସ୍ତାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ୱାସ। ମଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ମଦ ଖାଇଲେଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଘରକୁ ସଉଦା ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ପିଲାର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଥଚ ତମେ ମଦ ଖାଇ କରୁଛ। କ'ଣ କହିବ? ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ତା କଥା ନାହିଁ, ବା ଭାଷା ନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ମଦ ପିଇନି। ଆଜି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମଦ ପିଇବି। ହସିଲା ସେପାରି କହିଲା, କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲ? ତମ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲେ ଆମ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲ। ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ବି କ'ଣ ହବ? ଯେ ମଦ ଖାଇଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇ ହବନି। ତା ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା କଥା ହବ।
ସକାଳୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିବ। ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେଇ ଅଭାବ, ସେଇ ମନସ୍ତାପ, ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଦିନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆକାଶ, କେତେ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ତଥାପି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶା ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଫାଳିଟା ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ବାପ, ଏମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ତା ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଫାଳି ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ଯେ ତମେ ମଦ ଖାଇକି ଫେରିବ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ବାପାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ତ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବିନି, ବାପା ତ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ମଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିବ, ତମେ ରୋଜଗାରର ପଇସା ସବୁ ଏମିତି ମଦରେ ଉଡ଼େଇବ, ତାହେଲେ ଏ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ପିଲା କ'ଣ ତାହେଲେ ନ ଖାଇ ମରିଯିବ? ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଲାଟି ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ସେଫାଳି ବସି ବସି ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ତାକୁ ପିଲାଟିକୁ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁନି। ଆକାଶ କହିଲା, ଆରେ ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ, ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ, କିଛି କରୁନ? ହସିଲା ସେଫାଳି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଖାଇ ମାଆ କ୍ଷୀର ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। କ'ଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଡବା କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଛି, ନିଅ, ପୁଅକୁ ଦିଅ। ସେଭଳି କହିଲା, କେତେ ଦିନ ତମେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିଚାଲିଥିବ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲଣି, ଆଉ ତମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ୟାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସମାଧାନ କିଛି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ତମଠାରୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଆକାଶ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାବେ, ତମେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କର, ପିଲାଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁ, ଜାଣୁଛ ତ ସାଗର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଭାସିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ତମେ ବି ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା। ମଦ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ସେତିକି ଯଦି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ? ଆକାଶ କହିଲା, ହଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଛି, ସେ କାହିଁକି ମଦ ଖାଉଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ, ମଦ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ତଥାପି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ, ତଥାପି ତମେ ନେଇ କ୍ଷୀର ପିଲାକୁ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ତମଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଏତେ ଦିନ ତମେ ଆମକୁ ଖୁସି, ଏତେ ଦିନ ତମ ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ବୋଝ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ତମ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ଏମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସାଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର, ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଛି। ଆକାଶ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି କି? କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ କୌଣସି ଆଲୋକ ଦିଶୁନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରାସ ହେଇସାରିଲି, ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା ଆକାଶ। ହଁ ହଁ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କହିଲା ସାଗର। ଆଜି ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମନସ୍ତାପ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମରିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେଫାଳି ଆଉ ଆକାଶ ଚାହିଁ ରହିଲେ ତାକୁ। ଆରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ କହୁନି। ପକେଟରେ ରଖିଥିଲା ଏକ ବୋତଲ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି କହି ପିଇଦେଲା। ପ୍ରାୟ 2-3 ଠିପି ଅଧା ପାଖାପାଖି ପିଇଦେବା ପରେ ସେଫାଳି ତାକୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା। ଗଲା, ଏ କ'ଣ କଲ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ମୋ ଆଗରେ? ତମେ ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସିଏ ବି ନେଇ ବାକି ଟିକେ ପିଇଦେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ସେତିକି ନେଇ ତା ପୁଅକୁ ବି ଖାଇଦେଲା। ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଉ ମମତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ପୁଅଟା କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେତିକି ବି ସେ ପିଇଦେଲା, ପିଲାକୁ ବି ପିଆଇଲା। ଆକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଇକି ଚାହିଁ ରହିଛି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଗଲା ଯେ ସେ ନା ବିରୋଧ କରିପାରିଲା, ନା ଅଟକେଇ ପାରିଲା, ନା କିଛି କହିପାରିଲା। କିଛି ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଗଲା। କ'ଣ କଲ ତମମାନେ? ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଇକି ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ।
आर घरे बुढ़ा सदानंद शोईले आकाशर चित्कार शुणी से प्राण विकल आशाबाड़ी धरी चली आसिले देखिले वो बहु नाती समस्ते तले पड़ुछन ये कौन है आकाश को धरी पचारे कौन मैंने कहीं पड़ी कौन है आकाश पाठिर कथा बाहरी से निर्वाक निष्पन्द अचल आश्चर्य चाहिए केवल सदानंद सदानंद देहरे प्राण ना ठिया ही रही आगे चाहिए रही कौन होगा आकाश कहला मौसा मो मुह आगे से काम करदे मुझे अटकई पारे मत क्षमा कर मौसा से देहरे जीवन ना हठात चित्कार कले सदानंद से चित्कार एत तीव्र थिला जे हठात हार्ट बंद होगा हृदपिंडर श्वासक्रिया सब बंद होगा से भी चली पड़गले से प्राण बड़ दुखद घटना निज आखि आगे देखी आकाश निजक संभाई पार दुख ग्लानि और अवसाद बाहर को आसी ग्रामवासी गीत कला समस्त को डाकी एकत्रित कला अवस्था देखी समस्त मन दुख दुख और परिताप सहित समस्त शव एका समय गोटे श्मशान दाह कले छोट पिला 5-6 मास छुआ ताकू भी माटी तले पोती ये दुखद घटना आज वर्णना कर मुझे भी बहुत दुख अनुभव कर घटना कहार जीवन में न घटी ये जहाँ भी कहली यह ही सत्य एवं एक सत्य घटना पर आधारित कौन सी कल्पना ना ये काल्पनिक विषय वस्तु किसी ना बाणपुर एरिया मो गाँ नाटा कहूना गाँ ना कहले हुए तो कहीं किसी प्रतिवाद करपारती तेणु गाँ ना कहूना कि बाणपुर एरिया ब्राह्मण शासन ये एक निच्छक सत्य घटना जो सत्य घटना कि 76-77 मसीह घटी आज से जिन मोर मानस पटे उज्जीवित हो रही तेणु आज आपण मान पाखे सेयार कली समस्ते जानती प्रेम ये जो अंध भाव में प्रेम कर तार भविष्य केते अंधकारमय केते विषादयुक्त केते ग्लानि केते दुख केते प्रवंचना केते ग्लानि नहीं आसूँ कई बुझना शेष परिवार ध्वंस हो संसार विजयित हो संसार नष्ट हो दुईटा संसार ध्वंस हो गला दुई जन अपारगता जो निजे बुझीपारे कहार पचारे कहार परामर्श ने शेष दुईटी परिवार अति करुण भाव में ध्वंस होगा जो ध्वंस है से गाँव दीर्घ दिन धरी लोक भीतर से दुखटा से जो घटनार पुंखानुपुंख आलोचना चलला बहुत दिन पर्यटन खाली गाँव में नुहे आम बाड़ी तेणु आज यही कथार अवतरण कर मोर मूल उद्देश्य है जो मैंने प्रेम कर जो मैंने प्रेम विवाह कर किसी चिंता कर प्रेम विवाह कर बापा माँ बिना परमिशन निजे निजे जो बाहा निजे निजे संसार कर जो संकल्प नौ द्वारा परिवार वयस्क मान मन में केते दुख केते भ्रम केते अवसाद भरी रोची से भावना तेणु आज युवपीढ़ी की मोर ये परामर्श से मैंने प्रेम करने पूर्व निज परिवार कथा चिंता कर तेणु आज यही कहानी माध्यम आपण मान किसी प्रश्न करने चाहूँगी जदि आपण मैंने मो कहानी की भल भाव ग्रहण कर निश्चित भाव में लाइक और शेयर करूँ आपण मान कौन लगे आपण मैंने कहानी कौन अनुभव कले से मत जनइले बहुत खुशी है फेसबुक जो मैंने देखुं से भी शेयर करें लाइक करें फॉलो करें यही अनेक कहानी मो पाखे रही सत्य घटना पर आधारित गीत स्टोरी अच्छी से सब पर्यायक्रमे गोटे गोटे आपण पाखे पहुँचे रोचे जय जगन्नाथ।